Hello everyone. In this video, I would like to share geometric mean. Geometric mean or GM, it is the term or terms in the middle part or in between the two extreme values of GP. Here, in a given geometric progression, the middle terms in a GP is called the geometric mean. For example, see 2, 4, 8, 16, 32. This is a geometric progression. Here the 4, 8, 16 are the geometric means of the given geometric progression. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ A, G, B are in a geometric progression, then G is called the geometric mean between the A and B. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ B, that is the middle term, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ B. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು G. ಸೊ G is the geometric mean between the A and B. Here the geometric mean between the two terms are calculated with the help of one formula, that is G equal to root of A into B. Similarly, if A, G1, G2, G3, G4 up to Gn B are in a geometric progression, then G1, G2, G3, G4, Gn are called the geometric means between A and B. That is the middle term between the last term and the first term. Next, move on to the problem. Find the geometric mean of 6 and 24. ಅಂದ್ರೆ 6 ಮತ್ತೆ 24 ನ geometric mean ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ geometric mean equal to root of A into B. Root of A into B means 6 into root of 6 into 24. It is 144. It comes to root of 144 equal to plus or minus 12. Next problem. Find the geometric mean of 0.5 and 0.55. Here geometric mean equal to root of A into B. Root of 0.5 into 0.55 equal to plus or minus 0.5244. Next, move on to the third problem. Insert 4 geometric mean between 1 and 32. So here we have to insert 4 geometric mean between 1 and 32. Here 1 is the first term and 32 is the last term. Let 4 geometric means will be G1, G2, G3, G4. ಅಂದ್ರೆ 4 geometric mean ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 4 geometric mean ಅನ್ನ G1, G2, G3, G4 ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 32 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ G1, G2, G3, G4. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 32 will be 6 will be the geometric progression. Here A equal to 1, first term equal to 1, T6 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 32, n equal to 6. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 32. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 4 ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1, G1, G2, G3, G4, 32 ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n equal to 6, r equal to we have to calculate. ನಮಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ 4 ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್. Tn equal to A into R whole to the power n minus 1. This is the Tn formula. N means 6, A is 1, R we have to calculate. N is 6 minus 1. T6 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 32 equal to 1 into R to the power 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 into R to the power 5 equal to R to the power 5 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು.
ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಂದರೆ 32 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 32ನೇ. ಸೊ 32 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 2ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ಆಗತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 2 4, 4 ಇಂಟು 2 8, 8 ಇಂಟು 2 16, 16 ಇಂಟು 2 32. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 32 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ G1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಆರ್. ಎ ಮೀನ್ಸ್ 1, 1 ಇಂಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. G3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. G3 ಮೀನ್ಸ್ T4 ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಇಂಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 2 4, 4 ಇಂಟು 2 8 that is 8. G4 equal to T5 equal to 1 into 2 to the power 4 equal to 16. Next problem is insert two geometric mean between 108 and minus 4. Let the two GMs are G1 and G2. Last problem tarane. Then first term A is 108, next term is G1, third term is G2 and last term is minus 4 will be the geometric progression. Tn equal to A into R whole to the power n minus 1. So ನಾವಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ A ಗೊತ್ತು, n ಗೊತ್ತು. See ನೋಡಿ, n equal to 4, A equal to 108, R we have to calculate. Tn equal to minus 4. ಸೊ Tn equal to A into R whole to the power n minus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ Tn means minus 4 equal to A 108, R to the power n means 4 minus 1. Minus 4 equal to 108 to the power R 108 into R to the power 3. 4 minus 1 is 3. ಸೊ R ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು R3 ಕ್ಯೂಬನ್ನು LHS ತಗೊಬನ್ನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 4 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 103. ಇಲ್ಲಿ 108 ಜೊತೆ R ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 108 ಇಂದ minus 4ನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 27 ಅಂದರೆ minus 4 ones the 4, 4 27 the 108. R ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರನ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 108 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 27ಅನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 108 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 27 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ G1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2. T2 ಮೀನ್ಸ್ A ಇಂಟು ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ A ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2 minus 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 108 ಇಂಟು minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಟು ದ ಪವರ್ 1. minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 108 ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 36. G2 equal to T3 equal to A into R to the power 3 minus 1. R to the power 3 minus ಅಂತ ಅಂದರೆ R to the power 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 108 ಇಂಟು R ಮೀನ್ಸ್ minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಟು ದ ಪವರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಮತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ 3ನ ನಾವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಇಂಟು 1 1, 3 ಇಂಟು minus 1 into minus 1 1, 3 into 3 9 equal to 12. So the two geometric means are minus 36 and 12.